मैनू किसी वीर ने क्वेश्चन किया सी, कहते पाप पुण्य दोए एक समान किवें होए? पाप ते पुण्य इक्को समान ही ने दोवें, भी पाप ते पुण्य एक समान किवें हो सकते हैं? एक पाप हुंदा, एक पुण्य हुंदा। पुण्य करना हुंदा, पाप नहीं करना हुंदा। पर इत्थे लिखिया पाप पुण्य दोए एक समान। ते मैं उदों मैनू सवाल पुछया सी किसी ने, ते मैं फिर आख्या चलो सारा शब्द ही विचार लिया, विच ही पाप पुण्य की गल कर लांगे। हुण आपां शब्द शुरू तो एक एक पंक्ति समझ लईए। हाँ जी। जोत की जात जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। कहंदे इक्को जोत ने जात बनाई है। जात मतलब बंदे दी जात, दरख्त बंदे। जात मतलब सारा कुछ जिहड़ा बनाया, कादे तो बनया? जोत तो। एक जोत तो सब जात बनी, सारी सृष्टि बनी। जिवें एक बीज तो सारा दरख्त बनया, बीज चों की निकलिया? दरख्त। ते जोत चों की निकलिया? सारा जात जातां, जिन्ने जानवरां दियां, पंछियां दियां, वखरियां वखरियां, मतलब प्रजातियां शब्द वरता, प्रजातियां वरतीए। जात प्रजात प्रजाति, एक जोत चों ही सारियां प्रजातियां निकलियां। जिवें बीज चों दरख्त निकलदा है, इदां ये सारी सृष्टि एक नूर तो निकली, उहदे तो ही सब कुछ बनया। ऑटोमैटिक बनया, बनाया नहीं, बनया। कुदरती निजम ऑटोमैटिक बनया। अच्छा, सारा कुछ बनया ते फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਬੀਜ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੰਡੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ, दोवें। फिर ये पंक्ति फिर पढ़ो। जोत की जात जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। मतलब कच दे मोती फल लगे, मंदे चंगे दोवें तरह दे, दोवें तरह दे लगे। हीरे मोती भी ते दूसरे, मतलब कंडे भी ते फुल भी इक्को नूं लगे, इक्को बीज चों निकलिया ना। इदां ही कहंदे माड़े चंगे आ सारियां जातियां प्रजातियां सब, पर है इन्हां दी जड़ इक्को ही है। तां ट्राई करीदी है। एक गल होर है, कंडे दे वस विच नहीं कि गुलाब बन सके, ये ते गल नहीं ना हो सकती, वस दी गल नहीं। पर बंदा जिहड़ा है ये जरूर कंडे तो गुलाब बन सकता है, जे बनना चाहे। इनू ऑफर है, ये बन सकता। जिस कही भी रब ने ही इदां दे बनाए ने, नहीं, ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ भी है। ये गुलाब तो कंडा भी हो सकता है, ते कंडे तो गंगू। गुलाब तो की बन गया? कंडा। ते कई विरोधी सी, सैयद खां जरनैल वर्गे, ते कंडे तो की बन गए? गुलाब। विरोधी दुश्मन मित्र बन गया, ते कई मित्र दुश्मन बन गए। ये एक ऑफर है जिहड़ी कुदरत वल्लों बंदे च है। ये जो मर्जी चाहे बन सकता, दुश्मन भी बदल के अपने आप को चेंज कर सकता है जे करना चाहे। ये कुदरत दे विच रखिया होया है। बंदे दे विच ये ताकत है, बंदा कर सकता है। ठीक है, आउंदी है गल पकड़ च। दोवें तरह के फल लगते हैं। अच्छा, हुण अगे कवन सो कर जो निरभौ कहिए। केड़ा घर है जिथे डर ना लगे? हाँ, भौ भज जाए अपह होए रहिए। डर भज जावे, डर ना लगे, अपह रहिए। वो केड़ा घर है?
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਊ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ? ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪਤਿਆਏ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਲਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ। ਚਾਰ ਅਚਾਰ ਰਹੇ ਉਲਝਾਏ। ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਐ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਅਚਾਰ। ਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਵਿਹਾਰ, ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਐ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਐ? ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ, ਗਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਨੁਕਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਆਪਾਂ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪੁੰਨੀ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਆ ਤੇ ਝਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਲਝਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੱਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਹਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੇਮ ਹੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਹਰ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਘੁਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁੰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪਾਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਪੁੰਨ। ਇਹ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਐ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਦਹਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਦਿਮਾਗ ਤੇ। ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਮਨ ਪਤਿਆਏ। ਚਾਰ ਆਚਾਰ ਰਹੇ ਉਲਝਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣਵਾਨ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ? ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਣ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜੇ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਾਣ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਹਉਮੈ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਓ, ਆਮ ਤੇ ਚਲੋ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ 125 ਤੇ ਜਾਊ, 130 ਤੇ 140 ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ। ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲੂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਵੀ ਆਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ 200 ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਆਕੜ ਖੋਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ 18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਸ਼ ਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੋ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਵਾ, ਕਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੇਖਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਹੇਜ ਨੇ, ਪਰਹੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਹੇਜ ਸੰਜਮ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸੰਜਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਛੱਡਣੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਘੱਟ ਖਾਣੀ। ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 100 ਕਿੱਲਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 100 ਕਿੱਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਤੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਜੇ 10 ਕਿੱਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਟਾਹਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟਾਹਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਲ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਐ ਰੋਟੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, 10 ਰੋਟੀਆਂ ਐ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਦੋਵੇਂ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਕੜ ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਰ ਆ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਧਾਰਮਿਕ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਕਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਗੇ ਟੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ 3 ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ 9 ਵਜੇ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਹਾਰ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦਿਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਦਿਸੇ। ਆਕੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਬਸ।
ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਵੇਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੋ। पाप पुन दोए एक समान, निज कर पारस तजो गुनियान। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਾਰਸ, ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।